आपण सुनुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार। व्यासवाणी खबर सहित मु रामचंद्र। प्रथमे मुख्य खबर। ओडिशा प्रशासनिक सेवा नियुक्ति पाई प्रिलिमिनारी परीक्षा फल प्रकाश पाइला। मेडिकल पाठ्यक्रम रे नाम लेखाइबा पाई एनईईटी यूजी परीक्षा आसंता मे मास 4 तारिख रे अनुष्ठित हेबो। सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय अर्थराशि आज प्रदान करा। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन फलाफल आज घोषणा हेबो। भारतीय जवानों द्वारा जम्मू काश्मीर सीमार 7 जन अनुप्रवेशकारी निहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 12 तारिख रे 2 दिनिया अमेरिका गस्तर जिबे एवं भुवनेश्वर रे पहुंचले भारतीय क्रिकेट दल। आसंता काली इंग्लैंड सहित बारवाटी स्टाडियम रे द्वितीय दिनिकिया मैच खेलिबा भारत। एबे संपूर्ण खबर। ओडिशा लोकसभा आयोग द्वारा परिचालित ओडिशा सिविल सर्विस 2023 प्रिलिमिनारी परीक्षा फल शुक्रवार प्रकाश पाइछि। एथिरे 4799 परीक्षार्थी कृतकार्य होइछन्ति। तन्मध्यरे 3266 जन पुरुष रहिथिबा बेले 1573 जन महिला परीक्षार्थी रहिछन्ति। कृति परीक्षार्थी आगामी दिन में हेबाकु थिबा ओएससी मुख्य लिखित परीक्षा देबाकू योग्यता अर्जन करिसन्ति। सूचनायोग्य गत वर्ष डिसेम्बर 15 तारिख रे एही परीक्षा करा जायतिला। मेडिकल पाठ्यक्रम रे नाम लेखाइबा पाई परिचालित एनईईटी यूजी परीक्षा आसंता मे मास 4 तारिख रे अनुष्ठित हेबो। एही परीक्षा सही दिन पूर्वाह्न 2टारू अपराह्न 5टा पर्यंत 3 घंटा धरी अनुष्ठित हेबाकु थिबा बेले आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइछि। परीक्षार्थी net.nta.nic.in वेबसाइट को जाई यूजी 2025 पाई आवेदन करि परिबे। सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय अर्थराशि आज प्रदान करा। प्राय 18 लाख महिला एही पर्याय रे सहायता पाई परिबे। जाजपुर आयोजित हेबाकु थिबा एक स्वतंत्र उत्सव रे मुख्यमंत्री मोहन माझी महिलांको प्रथम पर्यायर चतुर्थ किस्तिर टंका प्रदान करिबे। सूचनायोग्य सेप्टेम्बर 17 तारिख रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही योजनार शुभारंभ करथिले। अक्टोबर 9 तारिख रु नवेम्बर 24 तारिख मध्य सुभद्रा टंका प्रदान करा जायतिला। वर्तमान सुधा 80 लाख ऊर्ध्व महिला को सुभद्रा योजना रे सामिल करा जायछि। मार्च 8 तारिख रे सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्तिर अर्थराशि प्रदान करा जियो बोली मुख्यमंत्री साधारणतंत्र दिवस रे घोषणा करथिले। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन मंडलीर भोट गणति आज अनुष्ठित हेबो। सकाळ 8टार भोट गणति प्रक्रिया आरंभ होइछि बोली भारतीय निर्वाचन आयोग सूचना दैछि। प्रथम पर्याय रे पोस्टाल बालाटर भोट गणति कराजिबो। निर्वाचन कार्य नियोजित होइतिबा सरकारी कर्मचारी भिन्नक्षम एवं वयस्क लोक माने पोस्टाल बालाटर मतदान करिसंति। भोट गणति सहित विभिन्न पर्याय रे फलाफल घोषणा कराजिबो। अपराह्न 1टाए सुद्धा भोटर संपूर्ण गणति प्रकाश पाइबो।
ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ଡର ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦମନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ସୀମା ମଧ୍ୟକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା 7 ଜଣ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଭାରତୀୟ ସେନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ସେନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 7 ଜଣ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2ରୁ 3 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାଶ୍ମୀରର ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ ଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାପଟୁ ଏହିପରି ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 12 ଏବଂ 13 ତାରିଖରେ 2 ଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ମୋଦି ଏହି 2 ଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା ପରେ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସାକ୍ଷାତ କାଳ ସମୟରେ ମୋଦି ଟିକସ କଟକଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବାରବାଟୀ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଆସିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ରେ ଫେୟାର ହୋଟେଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପଡ଼ିଆକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଅପସାରଣ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ଦେଶର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ପ୍ରଶମିତ ହେଉଛି। ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ତଳମୁହାଁ ହେଉଛି। ଗତକାଲି 18 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ରାଉରକେଲାର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆଜି 6.5 ଡିଗ୍ରୀକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହାକି ସାରା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅଟେ। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ସ୍ଥିର ରହିବ। ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ତରଳ ଝାଡ଼ା, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଡାଇରିଆ କୁହାଯାଏ। ଡାଇରିଆ ଏକ ସାଧାରଣ ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଆଜିର ପ୍ରଦୂଷିତ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଏକ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ସଂକ୍ରମଣ, ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ, ଦୂଷିତ ପାଣି, ଚାପ ଏବଂ ନିୟମିତ ଔଷଧ ସେବନ। ଭାଇରାଲ କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ। ପ୍ରାୟତଃ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅନେକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ଡାଇରିଆକୁ ଦୂର କରିପାରିବା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରହିବା ହେଉଛି ଏକ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ, କାରଣ ଡାଇରିଆ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ପ୍ରଚୁର ପାଣି, ହର୍ବାଲ ଚା କିମ୍ବା ORS ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ରୋକିପାରେ। ତାହା ସହ ଦହି ଭଳି ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ ସେବନ କରିବା ଲାଭଦାୟକ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଅନ୍ତ କରି ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହା ସହ କଦଳୀ, ଭାତ, ପିଜୁଳି ଏବଂ କମଳା, ଯାହା ପେଟ ପାଇଁ କୋମଳ ଏବଂ ମଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣ ଅଦା ଚା ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ, କାରଣ ଏହା ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପେଟକୁ ଅସ୍ୱସ୍ତିକ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହା ସହିତ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମହୁ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆରାମ ମିଳିପାରିବ। ଯଦିଓ ଘରୋଇ ଉପଚାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଡାଇରିଆ କିଛି ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ, ଗୁରୁତର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର ଏବଂ ମଳରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ି ଲକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଚନତନ୍ତ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।